Good morning, students. Welcome to our video lecture session. In this session, we are going to revise our earlier topics that we have already seen. Right. So this is our totally revision session. So we are starting with our first slide. First is the history. So the Java was invented in 1991. The earlier name of the Java was Oak, and it was invented by James Gosling. The name renamed with Java in the year of 1995. 1995 માં revised to Java નામ. પહેલા હતું Oak, 95 માં એનું નામ Java પડ્યું. Java was invented in 1991 and it is renamed in 1995. Okay. Java is a heavyweight programming language. It supports all the object-oriented concepts. Object-oriented concepts like class, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, dynamic binding, message passing, data abstraction, etc. Java is case sensitive. Okay. It requires JDK software to execute its programs. Java માટે JDK નો સોફ્ટવેર નો યુઝ થાય છે Java ના પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે. ચલો Java ના પ્રોગ્રામ્સ કઈ બાઉન્ડરી ની અંદર રહીને એક્ઝિક્યુટ થશે આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે આપણા ઓફલાઈન લેક્ચર્સ માં. ઓકે, JVM ની બાઉન્ડરી માં રહીને Java ના બધા પ્રોગ્રામ્સ એક્ઝિક્યુટ થશે. ફૂલ ફોર્મ ઓફ JVM is Java Virtual Machine. Now the full form of JDK is Java Development Kit. Right, this is some of the history of Java. Now this keyword, what is the use of this keyword? This keyword is used to access the current class objects. Current class na members ne access કરવા માટે this keyword નો use થાય છે. અને જ્યારે class ના variables અને arguments ના variable હોય તો class ના variables ને અલગ કરવા માટે we require this keyword. This dot a is equal to a આવું આપણે જોયેલું છે. તો this dot a વાળો જે a છે એ class નો variable હશે અને is equal to a વાળો જે છે એ argument નો a. So to distinguish between the arguments variable and class members we require this keyword. Now what do you mean by static block? Static block આપણે શીખેલા છે. Again offline lectures માં જ શીખેલા છે. તો શું હતું એમાં? Static block. તો execution છે એની priority static block ની સૌથી highest છે. તમે static block માં જે કંઈ પણ લખેલું હશે એ સૌથી પહેલા execute થશે. ખબર છે? Static block માં લખેલી static methods એને call કરવા માટેની અલગ-અલગ methods આપણે શીખ્યા હતા. Current class ની static method છે એ directly call થશે અને બીજા class ની static method છે એ class ના નામથી call થશે. રાઈટ, આપણે આ બધી વસ્તુ already શીખેલા છે. Now static block પછી આવે છે final keyword. Now how many uses of final keywords are there? Total 3 uses of final keyword. Number 1, જ્યારે variable ની આગળ લગાડવામાં આવે છે ત્યારે variable becomes constant. We cannot change the value of that variable throughout the program. આપણે variable ની value બદલી શકશું નહીં જ્યારે variable ની આગળ final keyword લગાડવામાં આવે છે ત્યારે. ત્યાર પછી method ની આગળ જ્યારે final keyword લગાડવામાં આવે તો એ method ને આપણે
ઓવરરાઈડ કરી શકશું નહીં. ઓકે, we cannot override the final methods. પછી લાસ્ટ યુઝ, ત્રીજો યુઝ શું હતો? જ્યારે ક્લાસને ફાઇનલ બનાવવામાં આવે, તો જ્યારે ક્લાસને ફાઇનલ બનાવવામાં આવે છે તો we cannot inherit that class. આપણે એ ક્લાસને ઇનહેરિટ કરી શકશું નહીં. તો આ ત્રણ યુઝ હતા. વેરિયેબલની આગળ ફાઇનલ કીવર્ડ લાગે, મેથડની આગળ લાગે અને ક્લાસની આગળ લાગે. ત્યારે આપણે કયા કયા રેસ્ટ્રિક્શન્સ છે અત્યારે જોઈએ. નાઉ સુપર કીવર્ડ. સુપર કીવર્ડના પણ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ યુઝ આપણે જોયેલા છે. નંબર 1, ટુ કોલ ધ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓફ ધ બેઝ ક્લાસ. બેઝ ક્લાસના કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવા માટે યુઝ થાય છે. અને સેકન્ડ યુઝ છે ટુ એક્સેસ ધ મેમ્બર્સ ઓફ સુપર ક્લાસ. બેઝ ક્લાસ, સુપર ક્લાસ કે પેરેન્ટ ક્લાસના મેમ્બર્સને એક્સેસ કરવા માટે પણ સુપર કીવર્ડનો યુઝ થાય છે. અને પહેલો યુઝ શું છે? બેઝ ક્લાસના કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવા માટે યુઝ. આ ડિટેલમાં ડિસ્કસ આપણે ઓલરેડી કરેલું છે, બરોબર? તો થોડું થોડું હું અત્યારે ઓવરવ્યુ લઉં છું એનો, કે જેથી કરીને આપણું જૂનું બધું સેશન છે એ બધું ભૂલાય ના જાય. Now after that, inheritance. Total, how many different types of inheritance are there? Total inheritance types કેટલા હતા? Total 5 different types of inheritance are there. Simple, multiple, multi-level, hierarchical and hybrid. Total 5 type na inheritance. And after that, difference between C++ and Java in terms of inheritance. તો શું હતું? ચલો, C++ ના એક ટાઈપનું ઇનહેરિટન્સ છે. જાવામાં ઈ પરફોર્મ કરવા માટે એક અલગ કન્સેપ્ટનો યુઝ થાય છે. કયા કન્સેપ્ટનો? ચલો, કોણ કહેશે? અને આપણે જે ફટાફટ. તો મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ જો જાવામાં અચીવ કરવું હોય તો we require interface, the concept of interface. By using interface we can achieve the multiple type of inheritance in Java. બાકીના બધા ટાઈપ્સ છે જે C++ ના છે બેઠા બેઠા જાવાની અંદર ડાયરેક્ટલી થઈ શકશે. બટ મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ એટલે મલ્ટીપલ બેઝ ક્લાસીસ માંથી એક ડિરાઇવ ક્લાસમાં ડેટા લાવવો હોય તો we have to use interface. ઇન્ટરફેસ નો કન્સેપ્ટનો યુઝ કરવો પડશે. ચલો, ત્યાર પછી પાછું ઇન્ટરફેસ. તો સેમ હમણાં અત્યારે વાત કરીએ કે જ્યારે મલ્ટીપલ બેઝ ક્લાસીસ હોય એમાંથી ડેટા એક ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં લાવવો હોય ત્યારે ઇન્ટરફેસની કમ્પલસરી જરૂર પડશે. બરાબર, ફરજિયાત જરૂર પડે ઇન્ટરફેસ. One interface can be implemented by another interface. One interface can be inherited in another interface. આ બધી વસ્તુ આપણે ઓલરેડી જોયેલી છે, બરાબર. Interface keyword can be defined by using interface keyword. To use the interface we require implements keyword. કોઈ ક્લાસમાં ઇન્ટરફેસનો યુઝ કરવો હોય તો implements keywordનો યુઝ થાય. ઇનહેરિટન્સની એક વખત વાત કહી દઉં. ચલો, એક ક્લાસ માંથી બીજો ક્લાસ ઇનહેરિટ કરવો હોય then we require which keyword? extends. extends keyword ની જરૂર પડશે. જે C++ માં આપણે કોલન થી એક્સેસ કરતા હતા, ખાલી કોલન જ લખવાનો હતો. જ્યારે જાવામાં extends keyword નો યુઝ થાય. now exception handling. exception handling માં ટોટલ 5 વસ્તુ યાદ રાખવાની હતી. try, catch, throw, throws and finally. try doubtful coding માટે, catch કોઈ exception ને હેન્ડલ કરવા માટે, throw મેન્યુઅલ એક્સેપ્શન હેન્ડલ કરવા માટે, throws મેથડ દ્વારા એક્સેપ્શન થ્રો કરાવવા માટે, and finally કમ્પલસરી તમારે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટ કરાવવા હોય તો એના માટે ફાઇનલી કીવર્ડનો યુઝ થાય. આફ્ટર ધેટ આપણે સ્ટ્રિંગ હેન્ડલિંગ જોયેલું છે. સ્ટ્રિંગ ક્લાસના ઘણા બધા કન્સ્ટ્રક્ટર્સ, ઇવન એની મેથડ્સ કેટલી બધી જોયેલી છે, બરાબર છે. તો એ બધી મેથડ ખાસ જોજો. સ્ટ્રિંગ લિટરલ આપણે કરાયેલું છે, પછી ઓલી ઇન્ડેક્સ ઓફ ને એ બધી ઘણી બધી મેથડ્સ કરાયેલી છે, ખાસ એક વખત જોયેલો છે. સ્ટ્રિંગ લેન્થ છે, પછી
આવી ઇન્ડેક્સ ઓફ મેથડ છે એમાં એક આર્ગ્યુમેન્ટ વાળી છે, એકથી વધારે આર્ગ્યુમેન્ટ વાળી છે, કેવી રીતે કાઉન્ટ કરવાનું, કેવી રીતે સર્ચ કરવાનું, આ બધી વસ્તુઓને આપણે સેક્શન લીધેલા છે એક્ટિવિટી. ઓકે, તો ટોટલ આટલી વસ્તુ આપણી બ્રીફ હિસ્ટ્રી, બ્રીફ રિવિઝન છે એ આમાં આ સેશનમાં અત્યારે આપણે કરી લીધું, જેથી કરીને આપણને બધું જૂનું છે એ રિવાઇઝ થઈ જાય. ઓકે, સો આજના સેશનમાં આટલું રાખો. નેક્સ્ટ સેશનમાં પાછું નવું કંઈક પણ